So at the very outset of today's session, I would like to bid you a very good morning. All my students of first year and those of second year who are just directly connecting with me throughout this class. So keeping pace with my previous classes, can we remember what we were reading? Yes, we were reading our Unit 1, Lesson 1, The Unforgettable History. And that was, specifically speaking, that was about the 7th March speech delivered by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And so far we have read out 58 lines, 1 to 58 lines. Why is the line mark? In your textbook, you can have the line marks here. After every para, you can get how many lines you have come across, you have read out. Okay. So here I would like to complete reading these passages, using this text, and after that we will go for answering some questions items. Okay. So are you ready for that? Yes. So without wasting our time, let's start. I have had a talk with Mr. Yahya Khan. Have had. That means what? To do any work very recently. Suppose I have had my breakfast. What does it mean in Bangla? Ami amar nasta korechi. Have and had are being placed side by side. Okay? So I have had a talk. Ami kotha bolechi with Mr. Yahya Khan. Mr. Yahya Khan is সাথে. I told him, Mr. Yahya, you are the president of Pakistan. Apni Pakistaner president. Come and observe how the poor people of my country are being mowed down with bullets. কিভাবে আমাদের দেশের মানুষকে আজকে ভূপাতিত করা হচ্ছে বন্দুকের গুলি দিয়ে। Come and see how our mothers are being deprived of their children. আজকে আসুন না দেখুন কিভাবে আমাদের মায়েদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের সন্তানদের কাছ থেকে, মাদেরকে কিভাবে নিঃস্ব করা হচ্ছে। How my people are being massacred. কিভাবে আমাদের মানুষের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। Come, observe. And only then pass a judgment. আর তারপর বিচার করুন on what is going on. কি হচ্ছে। He has apparently said, তিনি স্পষ্টত বললেন, I had agreed to attend a round table conference on 10th March. তিনি বললেন যে আমি একটি গোল টেবিল বৈঠক করব 10 মার্চ। Didn't I say a long time back, what is the point of another round table conference? আর অন্য একটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স করে কি লাভ? who will I sit with? কাদের সাথে আমি বসবো? should I sit with those? আমার উচিত কি তাদের সাথে বসা who have shed the blood of my people? যারা আমার মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে তাদের সাথে। He has suddenly dissolved the assembly. হঠাৎ তিনি মুলতবি করে দিলেন, বন্ধ করে দিলেন অ্যাসেম্বলি, উইদাউট ক্যারিং আউট এনি ডিসকাশন উইথ মি, আমার সাথে কোনো আলোচনা না চালিয়ে। আফটার সিটিং ইন এ সিক্রেট মিটিং, তারপর একটা গোপন বৈঠকে বসে ফর 5 hours, 5 ঘন্টা, হি গেভ এ স্পিচ হোয়ার, তিনি একটি বক্তব্য রাখলেন যেখানে হি হ্যাজ পুট অল ব্লেম অন মি, সমস্ত দোষ তিনি চাপালেন আমার উপর। He has even blamed the Bengali people. এমনকি তিনি দোষ দিলেন বাংলার মানুষদেরকে। My brothers, ভাইরা আমার, the assembly has been called into session on the 25th of March, but the blood spilled, কিন্তু যে রক্ত ঝরেছে। Assembly has been called into session, assembly অধিবেশন ডাকা হয়েছে 15th March, 25 মার্চ, but the blood spilled on our streets has not yet dried. কিন্তু রক্তের দাগ এখনো আমাদের রাজপথে যে রক্তের দাগ তা এখনো শুকিয়ে যায়নি। About the 10th of the month of this month, এই মাসের 10 তারিখে, I have told them, আমি তাদেরকে বললাম, মুজিবুর রহমান won't join the round table conference. মুজিবুর রহমান ওই গোল টেবিল বৈঠকে বসবে না, because that would mean wading over the blood. কারণ ওই গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়াটা হবে রক্তের উপর দিয়ে যাওয়া। That has been shed, যে রক্ত ঝরেছে। Although you have called the assembly into session, যদিও আপনি অধিবেশন ডেকেছেন,
ইউ উইল হ্যাভ টু লিসেন টু মাই ডিমান্ড ফার্স্ট, প্রথমে আমার দাবি আপনাদেরকে শুনতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু উইথড্র মার্শাল ল, প্রথম দাবি হচ্ছে আপনাদেরকে সামরিক আইন, সামরিক শাসন উঠিয়ে নিতে হবে, মার্শাল ল উঠিয়ে নিতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু রিটার্ন অল আর্মি পার্সোনাল টু দেয়ার ব্যারাকস, প্রত্যেক সেনা সদস্যকে তাদের ব্যারাকে, যেখানে সেনাবাহিনীরা থাকে সেখানে ফেরত পাঠাতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট দ্য ওয়ে আওয়ার পিপল হ্যাভ বিন মার্ডার্ড, তদন্ত করতে হবে কিভাবে আমাদের মানুষদেরকে খুন করা হলো, হত্যা করা হলো। অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ টু ট্রান্সফার পাওয়ার টু দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ পিপল, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ইট ইজ অনলি দেন, কেবলমাত্র তখনই, দ্যাট আই উইল ডিসাইড, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, ওয়েদার উই উইল টেক আওয়ার সিট ইন দ্য অ্যাসেম্বলি অর নট, আমরা সংসদ অধিবেশনে অ্যাসেম্বলিতে বসবো কি বসবো না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। উই ওয়ান্ট দ্য পিপল অফ দ্য কান্ট্রি টু হ্যাভ দেয়ার রাইটস, আমরা চাই দেশের মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পাক। আই ওয়ান্ট টু স্টেট ক্লিয়ারলি দ্যাট, আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে ফ্রম দিস ডে, আজকের দিন থেকে, বাংলাদেশ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেসিস, গভর্নমেন্ট অফিসেস অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস উইল বি শাট ডাউন ইনডেফিনিটলি, বাংলাদেশের কোর্ট কাছারি, সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। সো দ্য পোর ডোন্ট হ্যাভ টু সাফার, গরিবদেরকে যাতে ভোগান্তি না পোহাতে হয়। সো দ্যাট মাই পিপল ডোন্ট হ্যাভ টু গো থ্রু হার্ডশিপ, মানুষের যেন কষ্ট না করতে হয়। অল আদার থিংস উইল বি এক্সাম্পটেড ফ্রম দ্য জেনারেল স্ট্রাইক ফ্রম টুমরো, অন্য সব কিছু হরতালের আওতামুক্ত থাকবে। রিক্সা, হর্সেস ক্যারেজ, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, ট্রেন, লঞ্চেস উইল বি অ্যালাউড টু মুভ, এগুলো চলতে দিতে হবে। অনলি দ্য সেক্রেটারিয়েট, কেবল সচিবালয়, সুপ্রিম কোর্ট, দ্য হাই কোর্ট, জাজ কোর্ট, দ্য সেমি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন সাচ এস ওয়াকদার মতো যে সমস্ত সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে, উইল নট বি অ্যালাউড টু ওয়ার্ক, তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হবে না। অন দ্য 28 তারিখে এমপ্লয়িজ উইল গো অ্যান্ড কালেক্ট দেয়ার স্যালারিজ, কর্মচারীরা যাবে এবং তাদের বেতন তারা সংগ্রহ করবে। ইফ দেয়ার স্যালারি আর নট পেড, আর যদি তাদেরকে বেতন না দেওয়া হয়, ইফ অ্যানাদার বুলেট ইজ ফায়ার্ড, আর যদি একটা গুলি চলে, ইফ মাই পিপল আর শুট ডেড এগেইন, আর যদি আমার মানুষদেরকে যদি আর গুলি করে মারা হয়, আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ, আমার অনুরোধ থাকলো আপনাদের সবার প্রতি, কনভার্ট এভরি হাউস ইনটু ফোর্ট, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। কনফ্রন্ট দ্য এনিমি, শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, তোমাদের যা কিছু আছে, অ্যান্ড ইভেন অ্যাট দ্য রিস্ক অফ ইউর লাইফ, এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও। অ্যান্ড ইভেন ইফ, আর এমন যদি হয়, আই এম নট অ্যারাউন্ড টু ডিরেক্ট ইউ, আমি তোমাদের পাশে থাকলাম না তোমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্যে, শাট অল শপস, সমস্ত দোকান বন্ধ করে দাও। অ্যান্ড মেক শিওর দ্যাট ট্রাফিক অন অল রোডস অ্যান্ড পোর্টস, প্রত্যেকটা জায়গার যানবাহন, প্রত্যেকটা পোর্টের, প্রত্যেকটা বন্দরের যানবাহন আর ব্রট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড স্টিল সব কিছু যেন স্থবির হয়ে যায়। ইফ নিড বি, যদি দরকার হয়, উই উইল স্ট্রেপ টু ডেথ, আমরা না খেয়ে মরবো, বাট উইল গো ডাউন স্ট্রাইভিং ফর আওয়ার রাইটস, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের জন্য, আমাদের অধিকারের জন্য যে সংগ্রাম, সেই না খেয়ে যাওয়ার সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাব। টু দোজ ইন দ্য আর্ম ফোর্সেস আই হ্যাভ দিস টু সে, যারা আজকে সশস্ত্র বাহিনীতে আছেন, তাদের জন্য আমার যা বলবো তা হলো, স্টে ইন ইউর ব্যারাক, আপনারা আপনাদের ব্যারাকে অবস্থান করুন। অ্যান্ড নো ওয়ান উইল বোদার ইউ, কেউ আপনাদেরকে বিরক্ত করবে না। বাট ডোন্ট ট্রাই এগেইন টু এইম ইউর বুলেটস অ্যাট আওয়ার চেস্ট, আর কখনো আপনাদের গুলি আমাদের বুকে মারার চেষ্টা করবেন না। ইউ কান্ট সাপ্রেস 70 মিলিয়ন পিপল ফর এভার, 70 মিলিয়ন মানুষকে আপনি দাবিয়ে রাখতে পারবেন না। সিন্স উই হ্যাভ লার্ন টু স্যাক্রিফাইস আওয়ারসেলভস, আমরা যেহেতু মরতে শিখেছি, আত্মত্যাগ করতে শিখেছি, নো ওয়ান ক্যান সাপ্রেস আস এনিমোর, আর কেউ আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। অ্যান্ড অ্যাজ ফর আওয়ার মার্টার্স অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ বিন ওন্ডেড, আর আমাদের যে সমস্ত শহীদ ভাইরা আছেন এবং যারা আহত হয়েছেন, উই ইন দ্য আওয়ামী লীগ, আমরা যারা আওয়ামী লীগে আছি, উইল ডু এভরিথিং উই ক্যান, আমরা সব কিছু করবো যা আমরা পারি, টু অ্যাসিস্ট দেম, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য, অ্যান্ড দেয়ার লাভড ওয়ান্স, তাদের প্রিয় ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার জন্য। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মিনস, প্লিজ তোমাদের যা কিছু আছে, প্লিজ গিভ হোয়াট ইউ ক্যান টু আওয়ার রিলিফ কমিটি, যা আমাদের রিলিফ কমিটিকে দিতে পারো। টু ওনার্স অফ ফ্যাক্টরিজ, যারা ফ্যাক্টরির মালিক,
whose workers had participated in the general strike, যাদের কর্মীরা এই সাধারণ হরতালে অংশগ্রহণ করেছে, the last 7 days, এই গত 7 দিনে, I have this to say, তাদের জন্য আমি যা বলবো তা হলো, make sure that they are paid wages, এই বিষয়টা নিশ্চিত করবেন তারা যেন তাদের মজুরি পায় for those days, ওই দিনগুলোতে। To government employees, I have this to tell, সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার যা বলার আছে তা হলো, you will have to listen to my directives, আপনাদেরকে শুনতে হবে আমাদের নির্দেশনা, আমার নির্দেশনা, till our country is liberated, যতদিন না পর্যন্ত আমাদের দেশ স্বাধীন হচ্ছে, taxes and customs duties, ট্যাক্স এবং কাস্টম ডিউটিতে যারা আছেন won't be collected, সেই ট্যাক্স এবং কাস্টমসের সেই কর সেটা সংগ্রহ করা হবে না, no one will pay them either, কেউ কর দেবেনও না। Remember, the enemy is amidst us, মনে রাখবেন শত্রু আমাদের মধ্যে ঢুকেছে, to create chaos and confusion, বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, to anarchy, অরাজকতা সৃষ্টি করবে, and to loot, এবং দেশে লুট শুরু করবে, অর্থাৎ ডাকাতি শুরু করবে। in our Bengal, Hindus and Muslims, আমাদের এই বাংলাদেশে হিন্দু এবং মুসলিম, বাঙালিস and non-Bengalis, বাঙালি এবং অবাঙালি যারা আছি, আর all brothers, সবাই আমরা ভাই, we are responsible for their safety, আমাদের দায়িত্ব তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা, তাদের নিরাপত্তা বিধান করা। let us not taint ourselves in any way, আমরা যেন আমাদেরকে অন্য পথে না দিয়ে যায়। remember those of you who work for radio and television, মনে রাখবে যারা রেডিও এবং টেলিভিশনে কাজ করেন, if the people running the radio station aren't ready to listen to us, no Bengali will report for work there, তাহলে সেখানে কোনো বাঙালি যদি যারা রেডিও স্টেশন চালান, যারা aren't ready to listen to us, যারা আমাদের কথা শোনেন না, আমাদের কথা শুনতে প্রস্তুত না, নো বাঙালি ওই রিপোর্ট ফর ওয়ার্ক দেয়ার, তাহলে কোনো বাঙালিকে সেখানে কাজ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। ব্যাংকস উইল বি ওপেন, ব্যাংকগুলো খোলা থাকবে ফর 2 hours, 2 ঘন্টা এভরিডে, সো দ্যাট পিপল ক্যান কালেক্ট দেয়ার স্যালারিজ, যাতে মানুষেরা তাদের বেতন গ্রহণ করতে পারে, বেতন উঠাতে পারে। বাট উই ওন্ট অ্যালাউ ইভেন এ সিঙ্গেল পয়সা টু বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল টু ওয়েস্ট পাকিস্তান, আমরা একটা পয়সাও আমরা পাকিস্তান থেকে, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে দেব না। টেলিফোনস অ্যান্ড টেলিগ্রাম সার্ভিসেস উইল কন্টিনিউ অ্যাজ বিফোর, টেলিফোন এবং টেলিভিশন সার্ভিসও চালু থাকবে আগের মতোই ইন ইস্ট বেঙ্গল, এই পূর্ব বাংলায়। ইফ উই হ্যাভ টু ট্রান্সমিট নিউজ অ্যাব্রড, যদি আমাদেরকে বাইরে খবর পাঠাতে হয়, ইউ উইল সি টু দ্যাট, আপনারা সেটা দেখবেন। বাট ইফ এনি অ্যাটেম্প্ট ইজ মেড টু এক্সটারমিনেট আওয়ার পিপল, অল বাঙালিস মাস্ট টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন, যদি কোনো কিছু ভিন্ন কোনো কিছু করা হয়, খারাপ কোনো কিছু যদি করা হয়, অবস্থার যদি চরম দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে বাঙালিরা কিন্তু এর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দিস ওয়াজ দ্য লেসন দ্যাট বঙ্গবন্ধু টোল্ড, okay, in his 7th March speech. So here we have some questions. So in my next class we will be discussing those questions. So thank you very much, and it will be my request at last to all the first year students to read the text once again, to clarify your ideas, to notify what the main points are. Okay, thank you very much. Thanks a lot.